हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज मु आपणमानंक पई नै आसीछि खूब सुंदर हृदयस्पर्शी कहानीटीए आकर्षण। तन्मयर आज घर को फेरिबा विलंब। बेसरकारी चाकिरी रे समयर सीमा न थाए। टंका जेमिति काम भी सेमिति। घर को जिबा रास्ताटी अति निछाटिया। जह्नर सफा किरण रे भी भयर मात्राटा कमिबार ना निएनी। टिके राति हेले हाथ गणती लोक मिलिबे, से पुणी जांत्रिक सवारधारी। किछि बाट आसिबा परे मनरे घर बाहुड़ीबार चंचलता भितरे तन्मय को सुनागला किछि गोटे शब्द। आउ से शब्द को पशु कि पक्षीर नथिला, थिला एक शिशुर। प्रथमे तन्मय मनरे खयाल आसिला, बोधहुए शिशुटी को धरी किए रास्ता अतिक्रम करुथाई पारे। चारिआडको चाहिबारे लागिला, केही तो देखा जाऊ नाहांती। ता मनीषपणिया ताको आगको जीवाको बाधा देला। किए असुविधारे पड़िनी तो? गाड़ी अटकाई थरे देखिबाको इच्छा कला। जहा देखिला तार आश्चर्यर सीमा रहिलानी। पत्र गदा उपरे छोट छुआटी एमिति भाबरे तळे पड़ी कांदुची देखिले सही हेउनी। तन्मय आगपछ चिंता न करी पिलाटीକୁ उठेई आनिला कोलकू। छुआटी केते बेलू पड़िछि केजाणी, कांदिबार शक्ति भी आउ नाही। किए अछ? ए पिलाटी काहार? ए वाक्य को बड़ पाटिरे तन्मय दोहराइबारे लागि थाए। किछि समय परे तन्मय को अनुभव हैला जे तार काहाकू डाकिबाटा बोकामी। कोमल शिशुटी जे केवल एक दुर्बल मुहूर्तर शरीर बासनार प्रमाण, आउ सेई प्रमाण को अति सहज भावरे नष्ट करिबार ए गोटे प्रयास मात्र। गोटे मार ममता छुआटी पाई अहेतुक, हेले सेई माँ एते कठोर होई पारुछि केमिति? किपरि से ता निज शरीररु जात जीवनटीकू जीवजंतुଙ୍କୁ उत्सर्ग करि पारुछि? एभली काम करि पारिथिबा नारीटी केबे मार आख्या पाई पारेनी। हे नारी, सतरे तते ना किए बुझिछि ना बुझिब। एमिति अनेक भावनारे घांटी हेउथिबा तन्मय केतेबेले पुलिस स्टेशन पहुँची सारिछि तार खयाल नहीं। आईन कानून अनुसारे स्थिर हेला पिलाटी अनाथ आश्रमरे रहिब। ए 2-3 दिन भितरे तन्मय जेमिति निजको भूली जाइछि। दिन राति केवल सेई छुआटीर मुह भासी जाउछि ता आखि आगरे। टिकी निकी खबर रखुछि से। पिलाटीकू देखिबा परे केजाणी काहींकी भूली पारुनी ता निरीह मुहटीकू। नाई, से पिलाटीकू अनाथ हेबाकू देबनी। ए निष्पत्तिटी तार दृढ़ हेला। आईनर सहायतारे आपणाई नेला शिशुपुत्रटीकू। तन्मय जेतेबेले छोट थिला तार बापा माँ डकाडकी होई आरपारिकू चलीगले। से आज जहा भी होईछि केवल ता मामूंक पाई। मामू भी आउ नाहांती, हेले सबु संपत्ति बाड़ी छाड़ी जाइछंती तन्मय नारे। मामू जीवा परे पुणी एका पड़ी जाइथिला से। हेले आज ए पिलाटी को पाइबा परे समयटा ता पाई आनी देइथिला भिन्न अनुभूति। पिलाटीर ना आनंद रखिला। जीवनर ए भिन्न स्वाद को अनुभव कला। आनंद भितरे से ता माँ बापा और मामू को पाई पारिला। ता जीवनटा खुशी रे भरी गला। आनंद को पाइथिबा बाटरे जीवा को भय करे से। एबे काले किए जदि पचारि बसे, मु छाड़ीथिबा पिलाटी को देखिछ कि? से किए उत्तर देब? अजना भयरे छातीटा धड़किने होई उठे तार। ना ना, से आनंद बिना बंची पारिबनी। बंचिबा कष्ट। अजना मोहरे आनंद ताको बांधी सारिलाणी। तन्मय ऑफिस कामरे व्यस्त। बहुत गुड़िए काम बाकी अछि। नुआ स्टाफ किए आज जोग देबार अछि। तांको स्वागत करिबा पाई अन्य माने लागी पड़िछंती। अभय बाबू जोर रे डाक देले, ए तन्मय आस, मैडम को आसीबा समय होई गलानी। ए फूल गोछा तमे तांको अर्पण करिबो। आमर सब बयस होई गलानी, केवल तुमे जणे अविवाहित अछ एवं मैडम मध्य। अभय बाबूंक कथारे ऑफिसर वातावरण रे गोटे चापा हसर लहड़ी खेलीगला। अभय बाबू
ଭାରି ମଜାଳିଆ ସ୍ୱଭାବର। ତନ୍ମୟକୁ ସେ ସାନ ଭାଇ ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତନ୍ମୟକୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନୂଆ ଆସୁଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଝିଅ ବୋଲି। ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଆଣିଦେଲା ଅଜଣା ଶିହରଣ। ଫୁଲ ତୋଡ଼ାକୁ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ସେ। ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଲା। ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବା ଝିଅଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ ତନ୍ମୟ। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ଲମ୍ବା କେଶରାଶି, ଓଠରେ ହସ, ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଶରୀର, ଚେହେରାରେ ଅଛି ଆକର୍ଷଣ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତନ୍ମୟର ଭାବନାଠୁ ଢେର ଗୁଣରେ ଅଧିକା ଥିଲା। ଫୁଲଗୋଛା ସହ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲା। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଝିଅଟିର ନାଁ ତନୁପ୍ରିୟା ଦାସ ଓରଫ ତନୁ। ତନ୍ମୟକୁ ଏବେ ଦୁନିଆଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଫିସରେ କିପରି ସମୟ ବିତିଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତନୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ସବୁ ପାଇଯାଉଛି। ଏ କି ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ! ସତରେ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା? ଏବେ ରାତିର ନିଦରେ ବି ତନୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତନୁ ବିନା ତାର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ତନୁ ଅଫିସକୁ ଆସିବା 2 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ 2 ଜଣ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କେବେ ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲା। ନାଇଁ, ସେ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଜଳିବନି। ମନର ଭାବନାକୁ ସେ ତନୁକୁ ଜଣାଇବ। ଆଜି ତନ୍ମୟ ମନରେ ହଲଚଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ତନୁର ଚୌକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଛାତିଟା ଯେପରି ଧଡ଼କିରି ହୋଇଗଲା। ଆଜି କ'ଣ ତନୁ ଅଫିସ ଆସିବେନି କି? ତନ୍ମୟ ସମୟ ଦେଖିଲା। ନାଇଁ, ସେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତନୁର ଦେଖା ନାହିଁ। ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା। କ'ଣ କରିବ? ତନ୍ମୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥ ଦେଖାଗଲା। ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଅଭୟ ବାବୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତନୁର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ଛୁଟି ନେଇଛି। ଅଭୟ ବାବୁ ହସିକି କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସତେ ଯେପରି ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡା ଫୁଲ ପରି ତନ୍ମୟର ମୁହଁଟି ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ତନ୍ମୟ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅଭୟ ବାବୁ ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲେ। କ'ଣ ତନ୍ମୟ, ସବୁ ଭଲ ତ? ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତମ ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି। ତନୁର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ରଖ। ନିଜେ ପଚାରି ସବୁ କଥା ବୁଝିନିଅ। ହସି ହସି ଅଭୟ ବାବୁ କହିଗଲେ। ତନ୍ମୟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଅତି ଖୁସିରେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ସାଇତି ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି। ତନ୍ମୟ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ତନୁ ପାଖକୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ତନ୍ମୟ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲା, ତନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହଁ, ତନୁ କହୁଛି। ହେଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ତନ୍ମୟ କହୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଆସିନଥିଲେ ତ? ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତନ୍ମୟ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗଲେ। ସେପଟୁ ହଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ତନ୍ମୟ ବହୁତ କିଛି କହିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଏ ସୀମିତ କଥାରେ ତନ୍ମୟକୁ ଅସୀମ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ ତ ତନୁର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଏକଥା ଅଛପା ନଥିଲା ତାକୁ। ଏବେ ତନୁ ଓ ତନ୍ମୟ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ଆଜି ତନୁକୁ ଡାକିଛି ପାର୍କକୁ। ଯା ହେଉଯାଉ, ସେ ଆଜି ନିଜର ମନର କଥା କହିବ। କହିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ କଥା ବି କହିଦେବ। ତନୁକୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜାଣିଲାଣି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣାଇ ନେବ। ତନ୍ମୟ ନିଜର ମନ କଥା କହିବା ପରେ ତନୁ ବି ଖୁସିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତନୁର ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ତନୁ କଥା ହେବା ପରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହୋଇଗଲା। ତନ୍ମୟ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତନୁ କହି ଚାଲିଲା, ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେ ଏବେ ବିବାହିତ। ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଚାଲିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣ ତନ୍ମୟ? ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏ ପିଲାଟିକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଆଣି ଅତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳିଥିଲେ। ଦେଖ
ଆଜି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ତନୁର ଏ ଶେଷ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ମୟକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା। ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିବା ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଘରକୁ ଆସି ଆନନ୍ଦକୁ କୋଳେଇ ଆଣି ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କଲା। ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇଲା ଦିନୁ ସବୁ ଖୁସି ଯେପରି ପାଇ ଚାଲିଛି। ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଅତି ଯତ୍ନରେ ତାକୁ ରଖିଛି। ସେ ତନୁକୁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବ। କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏନି। ତନୁ ସେଦିନ ନ କହି ତନ୍ମୟର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆନନ୍ଦ ବସି ଖେଳୁଥାଏ। ତନୁ ବଡ଼ ଆଦରରେ କୋଳେଇ ନେଲା ପିଲାଟିକୁ। ଆନନ୍ଦକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପିଲା ଭାବି ତନ୍ମୟର ପୂରା ଘରକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ତନୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କେବଳ ଏ ପିଲା ଓ ତନ୍ମୟର ଫଟୋ, ଛୋଟ ବେଳୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ପିଲାକୁ ତନ୍ମୟ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି? ବାହାରୁ କାହାର ପାଟି ଶବ୍ଦରେ ତନୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମହିଳା। ମା', ତନ୍ମୟ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଘରକୁ ଜଗେଇ ଦେଇ। ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ଆସିଯିବ। ମହିଳା ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତେ ତନୁ ପଚାରି ବସିଲା, ମାଉସୀ, ଏ ପିଲାଟି କିଏ? ମହିଳା ସ୍ମିତ ହସ ହସି କହିଲେ, ତମକୁ କ'ଣ ତନ୍ମୟ କହିନି? ଏ ତା ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି। ହେଉ, ସେ ଆସୁ, ପଚାରି ସବୁ ବୁଝିନେବ। ତନୁକୁ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡାରେ ଆଘାତ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାହେଲେ ତନ୍ମୟ ଏ ଯାବତ ମୋ ସହ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ କ'ଣ ପାଇବେ ସେ? ଏତେ ବଡ଼ କଥାକୁ ଯଦାଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଲୁଚାଇଥିବେ ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଲେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସମୟର ଏକ କରାଳ ରୂପ ତନୁର ମନକୁ ଢାଙ୍କି ସାରିଥିଲା। ତନୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ତନ୍ମୟକୁ ଜଣା ନଥିଲା ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି। ତନ୍ମୟ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନୁକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ହେଲେ ତନୁର ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ। ଅଫିସକୁ ତନୁ ଆସୁନି। ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି। ତନ୍ମୟ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତନୁ ତାକୁ ଏମିତି ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ତନ୍ମୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା କେବଳ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବ କେବଳ ତା ପୁଅ ପାଇଁ। ୟା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆନନ୍ଦ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 5ରେ ପଢ଼ିଲାଣି। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ତନ୍ମୟର ସବୁ ସମୟ ତା ପଛରେ। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ମାତୃଦିବସ ଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ଏକା ଜିଦି ତାର, ମୋ ମା'କୁ ଆଣ। ତନ୍ମୟ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଦିନରେ ତାର ଏଇ ଦାବୀ। ହଁ, ଆଣିବା କହି ଆନନ୍ଦକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ତନୁ ଯିବା ପରେ ତନ୍ମୟ ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି। ତନୁ ଭଳି ଝିଅ ଯଦି ଏପରି କରିପାରେ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ତନ୍ମୟ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ବହୁତ କାମ। ଆନନ୍ଦ କହିଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ। କାମ ସରୁ ସରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ତରତର ହୋଇ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲା ତନ୍ମୟ। ଘର ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଆନନ୍ଦକୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଧାଇଁଗଲା ଘର ଭିତରକୁ। ଆନନ୍ଦ ବସି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛି। ମୁହଁରେ ଖୁସି ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ ତନ୍ମୟ ଉପରେ ରାଗ ବି ନାହିଁ। ତନ୍ମୟ ବସିଗଲା ଆନନ୍ଦ ପାଖରେ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ପଚାରିଲା, କ୍ଷୀରି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା କିରେ? ଆଣ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାଅ। ଆନନ୍ଦ କହିଦେଇ ଟିଭି ଭିତରେ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଲା। ତନ୍ମୟ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତା ଆଗରେ ତନୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ନଜରରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବାକ୍ ଶୂନ୍ୟ। ତନୁ ପାଖକୁ ଆସି ତନ୍ମୟକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ତା ଆଖିର ଲୁହ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ନଥିଲା। ତନ୍ମୟକୁ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ସତରେ କ'ଣ ତା ତନୁ ଫେରି ଆସିଛି? ଅନେକ ସମୟ ପରେ ତନୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଦିନ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ତୁମ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଚାକିରି
ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ରହିଥିବା ଜାଗାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିନି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ମୋର ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛି। ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତନ୍ମୟ ତନୁର ହାତ ଧରି ଆନନ୍ଦ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦ, ତୁ ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ନା? ଦେଖ, ଏ ତୋର ମା। ଆନନ୍ଦ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତନୁକୁ ମା ମା କହି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ତନୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ଜଡ଼େଇ ଧରିଲା ଆନନ୍ଦକୁ। ଏବେ ସବୁ କଳାବାଦଲ ହଟିଯାଇଥିଲା ତନ୍ମୟ ଜୀବନରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।